نے ہم کو مدعو کیا اور مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اعزاز سے اور بھی نوازا کہ ہمیں چیف گیسٹ کریں. بہت شکریہ آپ کا. دو چار باتیں چونکہ پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں اس لیے کہہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت. حضرت مولانا نے قرآن مجید کی جو تلاوت کری اس پر ہی اگر بات کی جائے تو شاید 2-4 دن گزر جائیں گے اور بات مکمل نہ ہو پائے گی. اب ہمیں آپ کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی. ہم کو دنیا کے کسی بھی مذہب، ہر مذہب پہ ماننے والے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کیا یہ بتایا گیا کہ آپ کی ترقی صرف اور صرف ایجوکیشن سے، آغاز ہی علم حاصل کرنا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم فالو نہیں کرتے. اب سے 10 دشک پہلے امریکہ جو آج کی وقت میں سپر پاور ہے، امریکہ ایک بہت غریب ملک تھا. ہمارے یہاں ایک سے دانشور لوگ موجود ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ بہت غریب ملک تھا. اس کی غربت کو دور کرنے کے لیے وہاں کے لوگ بیٹھے. انہوں نے سوچا کہ ہم اس غربت کو کیسے دور کریں. جب بیٹھے تو ایک بات آئی کہ علم حاصل کریں، اور انہوں نے علم حاصل کیا. آج دنیا میں سپر پاور کے نام سے جانا. ایک ملک اور بہت بعد میں بنا جس کا آج کل بہت چرچا ہے، جس کے مظالم کی داستان بہت ہے، اسرائیل. آپ سوچئے کہ جب اسرائیل ملک بنا تو اس ملک نے کوئی کام پہلے نہیں کیا، کارخانے نہیں کھولے، نوکریاں نہیں دی. اس نے کہا پہلے کالجز کھولو، پہلے یونیورسٹی کھولو. اور آج کیا ہے کہ پوری دنیا اس کا پانی پی رہی ہے، پوری دنیا. اور وہ بھی سپر پاور بنا رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، ہر ماں باپ ہر پیرنٹ سے چاہتا ہے، کیونکہ میرا جانا آنا ہوتا ہے اکثر کانفرنس میں بھی جو ایجوکیشن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS بنائیں، IPS بنائیں. اور ضرورت ہے. ہماری ترقی اسی وقت ہو پائے گی جب ہم علم کو حاصل کریں گے، ایجوکیشن کو حاصل کریں گے اور مین اسٹریم میں جائیں گے. ہم مین اسٹریم میں ہیں ہی نہیں. ہم 2-1 باتیں جلدی کہہ دیں. ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں، میری ان سے بات چیت ہوئی، میری بات سے وہ ناراض بھی ہو گئے. انہوں نے میرے سامنے بات رکھی کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ایسے میں نے کہا کہ ان کا مطالبہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا چیف منسٹر کیوں نہیں بنا پاتے. بڑے ہیں، اچھے پولیٹیکل انسان ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا چلیے آپ کی بات کو سچ مان بھی لیا جائے، آپ چیف منسٹر بن بھی گئے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ سرکار کو چلائیں گے کیسے. آپ کے پاس مشینری ہے چلانے کی. میں نے ان سے کہا پہلے ضرورت ہے اس بات کی ہم مین اسٹریم میں جائیں، ہم IAS بنائیں، IPS بنائیں، تب ہم اس بات کی بات کریں کہ ہم کو چیف منسٹر بننا ہے. ایسے ہی اس اسکول کی بات آپ بتاؤں، کیوں یہ اسکول کی. میں بھی سماج میں رہتا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو
میں 26 जनवरी 2023 के फंक्शन में यूए स्कूल गया। फौरन ही मेरे पास 2-4 लोग आए। एडमिशन का वक्त शुरू था, तकरीबन मार्च का वक्त था। मार्च में मेरे पास आए और मुझसे उनका आप वहाँ गए थे, मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वहाँ दाखिला कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहने लगे थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए कि कुछ फीस कम हो जाए। मैंने कहा बस आपने यहाँ पर जो बात कही, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा मैं सिफारिश करूँगा। कहने क्या? मैंने कहा 1 साल इन बच्चों को पढ़ने दीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं ये आपको पता चले। एक छत के नीचे तालीम और तरबियत दोनों काम हो रहे हैं। ये है यूए स्कूल। आप 1 साल के बाद हमसे मिलिएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं सिफारिश करूंगा कि आपके बच्चे की फीस कम कर दी जाए। अभी मुझको वो जाते हुए मिले, अभी यही मुलाकात उनसे मेरी हुई है। साल भर के बाद वो मेरे पास आए नहीं कि फीस कम करा दी। एक दिन मुझको मिल गए मस्जिद में। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भाई बताइए क्या नहीं करना। हमको तालीम हासिल करने के लिए अलग जाना पड़ रहा है और तरबियत हासिल करने के लिए अलग जाना है, और एक छत के नीचे हमें दोनों चीजें मिल रही हैं। आज जो समाज में, माशरे में जो हालात हैं उनसे सब वाकिफ हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चे को ये ख्वाहिश जो रखते हैं कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, लेकिन क्या हमने उनको तरबियत दी? वही बच्चे आगे चल के बुढ़ापे में माँ बाप को घर से बाहर निकाले दे रहे। पता क्या चलता है कि हमारी तरबियत में कमी थी। और एक बात और कह रहा हूं, क्योंकि मौलाना इसके सरपरस्त है और मौलाना चला रहे हैं स्कूल, तो आप पेरेंट्स से एक बात कहता हूं कि याद रखिएगा, जिन बच्चों को आपने खाली तालीम दी है, अंग्रेजी तालीम, जो भी आपने तालीम दी है, आपने तालीम दे के, मेहनत करके, मशक्कत करके, एक वक्त खा के एक वक्त नहीं खा के अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, और आपने दीन की तालीम नहीं दी, वही माँ बाप को बच्चे बाहर घर से निकाले और उनसे माँ बाप डरते हैं। और जिस बच्चे को आपने दीन की तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, वो बच्चे हमेशा माँ बाप से डरते हैं कि उनको पता है कि खौफ, अल्लाह का खौफ क्या है। ये एक सबसे बड़ी बात है। हम आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग एक ऐसे स्कूल, एक ऐसे इदारे से जुड़े हैं जहाँ एक छत के नीचे दोनों काम हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जिम्मेदारी जितनी इधर है उतनी ही उधर भी है। अगर आप तारीख उठा के देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी को, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, आप किसी भी ऐसे इदारे को देख लीजिएगा, तो वहां पर जिम्मेदारी दोनों तरफ से। ये आपको नहीं सोचना है कि हम फीस दे के पढ़ा रहे हैं। फीस आप दे रहे हैं, आपकी मजबूरी है, फीस वो ले रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको स्टाफ को देना है। लेकिन उसके साथ अगर आप इस इदारे की तरक्की चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये स्कूल आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी बने, तो उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। उधर की भी जिम्मेदारी है और इधर की भी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।